फिर मत दे विच बुद्धि दे विच रतन रतन जिहड़ा है की चीज़ है बैराग बैराग पैदा हो जाता है। हुण आपां रतन का संकेती अर्थ लैना। रत रत प्रीति नूं कहंदे ने, रत ना वो जिन्हां दे अंदर रत नहीं रहिंदी प्रीति रहिंदी नहीं है बैराग पैदा हो जाता उहनूं कहंदे ने जे गुरु की सिक्ख्या सुन ले सतगुरु जी ऐसी बैरागमई बाणी 9वें पातशाह की जे कोई पढ़न लग जे रोज तो बैरागी हो जाता। जे चौथे पातशाह की बाणी पढ़न लग जाए तो वह अखां चों अथरू ही जाते रहते इन्ना बैरागी पुरुष बन जाता। मत विच रतन ये जवाहर ज्ञान नूं कहंदे ने। फिर मत विच रतन जवाहर माणिक अणाने सिहारी जे एक गुर की सिख सुनी या तो माणक अखर भी आ जाता माणिक। महाराज कहते हैं जी माणक जिहड़ी चीज़ है वो की है श्रवण मनन निध्यासन नूं माणक कहंदे ने। सो जिहड़े बंदे मत विच रतन जवाहर माणक ये बैराग ज्ञान श्रवण मनन निध्यासन उन्हां बंदियां नूं मिल जांदे ने जिहड़े गुरु दी एक सिक्ख्या सुणदे ने। किहड़ी सिक्ख्या का तो कोई मतलब नहीं बनता। सिक्ख्या की है महाराज कहते जिहड़ी जीव ते ईश की एकता की सिक्ख्या सुनते हैं। जे गुरु दे कोल बैठ के ये सिक्ख्या सुनते हैं कि जीव जीव आत्मा अते ब्रह्म ये दोवें एक ने। जदों ये सिक्ख्या सुनते हैं ना गुरु दे कोल बैठ के तो उन्हां दे अंदर शुभ गुण प्रगट होने शुरू हो जाते हैं। गुरा एक देह बुझाई सतगुरु महाराज ने सानू तो एको ही सिक्ख्या समझा दी है। सबना जियां का एक दाता सारियां जियां का एको एक दाता है चाहे वह किन्ना ही वड्डा कोई होवे। इस करके तू किते होर नहीं जाना। पता किते तू आखे मैं ब्रह्मा कोलों मंग ला मैं विष्णु कोलों मंग ला फलाने देवते तो मंग ला फलाने औलीए फकीर तो मंग ला फलाने पैगंबर तो मंग सारियां दा वो एको ही है दाता। तेरे गुरु ग्रंथ साहब पिता जी ने तेरे पिता जी को सारे मंगण आउंदे ने इत्थे और तू होरां दे घर जाएगा तेन शर्म ना होगी। जे घर होंदा मंगण जाइए फिर उलामा मिला तही। महाराज गुरु नानक साहब कहने जे घर होंदियां सुनदियां मंगण जाइए फिर बंदे नूं उलामा मिलदा। जे राजे दा मुंडा भखारी दे घर मंगदा फिरे आवे दही दो रोटियां तो राजे नूं भी शर्म आऊगा मेरे मुंडे दा दिमाग खराब हो गया। ये क्यों भखारियां दे घर तुरिया जिन्हां दा मैं दाता बनिया ये उन्हां दा मंगता बन गया जाके। इस करके महाराज कहने मैं तेनों एक समझाती गल गुरा एक देह बुझाई अखंड चेतन देही का अध्यास करवा दिता इसनूं कि सबना जियां का एक दाता वो जिहड़ा सारियां जियां का एक दाता सब नूं देण वाला है वो जिहड़ा दाता ना सो वो कित्थे है। महाराज कहने मैं कहते वो तो मेरे विच ही बैठा सो मैं सो हंग है ये सो हंग सा जप जप हो मारू राग विच महाराज बचन किया है। ये अवस्था फिर बाद जाके बन जाती सो मैं कहते वो स्वरूप मेरा अपना ही अपना सारियां दा ही स्वरूप आ। वो कहते वो अपने नालों वखरा नहीं है सारियां नालों। सो मैं विसर ना जाई वो मैनू स्वरूप भुल ना जावे मैनू कदे भुलदा नहीं है वो स्वरूप। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। सिद्धो वो सानू 24 घंटे गुरसिखो स्वरूप भुलना नहीं चाहिए। अपना मेरा स्वरूप की है मेरा अंदरला स्वरूप की है। मेरा जिहड़ा स्वरूप है ना वो प्रकाश है। मेरा होर कोई स्वरूप नहीं। ना मेरा कोई अख नक कन बुल है ना मेरा कोई हथ पैर है। जिहड़ा मेरा अपना सारियां दे जिन्ने आपां बैठे हैं अपना सारियां दा जिहड़ा अंदर स्वरूप है ना ਉਹਦਾ कुछ भी नहीं है। चक्कर चिन्ह और बरन जात और पात नहन जे ਉਹੀ ਤਾਂ अपना स्वरूप है सारियां दा। पर आपां अपने नूं मंनदे हां देही ते देही मनना अपनी बड़ी वड्डी गलती है। वो महाराज कहते गुरा एक देह बुझाई मैनू गुरा ने एक देह जिहड़ी है ना ये समझा दी ये देही नासवंत है ये देही नासवंत है ते अंदरला स्वरूप तेरा प्रकाशमई है
ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ ਹੈ। तेरे विच ते ओहदे विच कोई फर्क नहीं है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। बस यही रूप है तेरा। जिदन तू अपने स्वरूप नूं समझ गया, देही दा त्याग कर दिता, देह दे आस छड्ड के 5 कोशां दे पहाड़ पार कर गया और जानन लग पिया कि मैं अपना स्वरूप मेरा वाहिगुरू, मैं ते असी वखरे नहीं हाँ, मैं ते वाहिगुरू इक्को ही रूप हाँ। मेरे अंदर हंगता है, इस करके मैं उहदे नालों वखरा हाँ। यह विश्व संसार तुम देखदे यह हर का रूप है। ये सारा संसार ही उहदा रूप है, ये पशु पंछी उहदा रूप है। वो वाहिगुरू मेरे हिरदे च है। मैं अपने आप को एवें समझी जाना कि मैं फलाना सिंह है। वो फलाना सिंह का नाम तेरे घरदियां ने तेरे जम्मण ते रखिया, तेरे जम्मण तो पहला ना रख दिता, अज तो तेरे जम्मण तो 10 साल पहला ना रख दिता। इस मिट्टी के पुतले का नाम रखिया होया घरदियां ने, ਉਹੀ नौ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੜੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾਕੋ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। अपन ਜਿਹੜੇ गिरीबान में सिर नीवा कर देख, अपने अंदर ਨੂੰ देखो। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹੇ ਜੋ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਗੋ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ प्यार नाल जपो वाहेगुरु 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 जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए। सिद्ध गुरु नानक देव जी महाराज ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, महाराज ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ जोग मत ਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਉਤਾਰਨੇ ਚੜਾਉਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾ ਲਿਓ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ 4 ਯੁੱਗ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 17,28,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਹੈ। फिर अगे त्रेता आ गया, 12,96,000 साल उम्र त्रेते दी। फिर अगे द्वापर आ गया, 8,64,000 साल द्वापर की उम्र है। फिर कलयुग आ गया,
4,32,000 साल ये कलयुग की उम्र है सारी। ये बन गई 43,20,000 साल। महाराज कहने जे श्वास रोक के दसम द्वार विच चढ़ा के उम्र लंबी कर भी लईए, होर दसूणी होए, कहने होर दसूणी 10 गुणा वधा लईए, कहने 44 युग उम्र कर लईए जे अपनी इसे ढंग नाल उम्र वधा लईए, लंबी उम्र कर लैनी। और लंबियां उम्र तो सप की उम्र ते कां की उम्र बड़ी लंबी बननी है। महाराज कहते नव खंडन को राज कमावै, अंत चलै गुहारी। सो इस करके जिन्ना मर्जी लंबी उम्र होवे बंदे दी, 9 खंडां दा राज कर लवे, धरती दा राज कर लवे, क्योंकि उहदी उम्र इउं बतीत हो जाती है कि सिमरन तो बिना उहदी जिंदगी सड़दी ही रहिंदी है। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। कहने सप वांगू तड़फदा रहिंदा लंबी उम्र वाला, इन्नी लंबी उम्र कर लई। महाराज 10वें पातशाह नागे की सरां जदों पहुंचे, इत्थे गुरु अंगद देव महाराज का अवतार होया। श्री मुक्तसर साहब जांदियां रस्ते च आउंदा स्थान, उत्थे सोहना स्थान देख के महाराज जी का, गुरु अंगद देव महाराज के स्थान ते सुंदर सोहने तंबू लागे सज गए। महाराज शाम का वक्त है, गुरसिख इधर घूम रहे ने, उधर जा रहे ने। उधर एक परे कोई लंबी उम्र वाला साधु जोगी बैठा सी, उहदे चेले चमचे बड़ी दुनिया नूं मत्थे टेके। सो कुछ गुरसिख उधर जाके कहने महाराज एक बड़ी लंबी उम्र का साधु बैठा उधर। वो साधु दे चेले किते उत्थे लागे ही बैठे सी, वो भी महाराज दर्शनां नूं आए सी। महाराज कहने हाँ, कहते ओहदी उम्र 5120 साल उम्र है हुण ओहदी। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ पता लगे, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, 30-40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5120 ਸਾਲ। ਫੇਰ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। वो खुंडी जी चुक के अपनी तुर के फिर बजुर्गों वांगू हौली हौली 2 जाने फड़ के लियाए, उत्थे आए, मत्था टेकिया महाराज जी नूं। रह रास का पाठ हुंदा, बैठ गया, अरदास हुई। महाराज कहने आओ जोगी जी। कहने महाराज इन्नी छोटी उम्र ते इन्ना ज्ञान। महाराज कहने ये छोटी या बड़ी उम्र का भाव नहीं, गल तो यह भी असीं अपना पुराना खलड़ा त्याग दिता, तू भी त्याग दे, तेरे ते ही कृपा हो जाए। तू खलड़े का ही मान करी जाना, मेरी उम्र लंबी। बंदे की जिन्नी उम्र लंबी हुंदी है उन्ना हंकार वधदा जांदा उहनूं। जे कि इत्थे दुनिया 'च 120 साल उम्र हो जाए, वो लोगों को फिर दसदा। क्या आम तो वैसे पता नहीं लगता भी इहदी उम्र लंबी है, वो आपे ही गल चलाउंदा हुंदा। मेरी उम्र ना बहुत लंबी है, मैं 120 साल दा, वो खुद ही दसन लग पैंदा। सो महाराज सच्चे पातशाह का ज्ञान देख के चरणों के उत्ते मत्था टेकन लग पिया। महाराज ने प्रकाश बख्शता। महाराज कहने जोगी जाओ शरीर त्याग दिओ अपना। कहने की खलड़े नाल मोह रखना। इस करके सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने भी सिद्धां नूं यह कहा है, जे लंबी उम्र हुंदा हंकार दा वाचक हुंदा, जिहड़ी रब ने उम्र दित्ती बंदे नूं उन्नी भोगनी चाहिदी है। नवा खंडां विच जाणियां नाल चलै सब कोए। कहते महाराज फिर 9 खंडां दी धरती दे उत्ते तुसीं जाणे जाओगे। धरती दे कुल 9 खंड ने। जंबू दीप, यह
ਮੇਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ। 9 ਖੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹ। ਅਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 9 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 9 ਖੰਡ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 9 ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਲਾ ਬ੍ਰਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 9 ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 9 ਹਿੱਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ। 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਭ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਹੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਚੰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਨਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਵੀ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੀਰਤੀ ਲੈ ਵੀ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, 10 ਗੁਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, 9 ਖੰਡ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀੜਾ ਲੜ ਗਿਆ, ਆਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਂ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੂਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ।
ये सारी अष्टपदी विच ही महाराज ने ऐसे वचन कीते ने, दोषी दोष धरे, फिर दोषी बंदे भी ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਧਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਫਣ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, 10-12 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੱਪ, ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਸੱਪ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਣ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੁਹਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸੱਪ ਫਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਰਮ ਨਿਕਲੇ ਬੜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਭੋਰੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਰਮ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਮ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਕ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ 5-7 ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੱਡੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਤਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਡੱਡੂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ। ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਲੇ ਕਿਰਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਨਕਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਲਏ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਜਾਓ ਭਈ ਚੱਲੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਇੰਜਣ ਉਹ 'ਚ ਬੱਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਊਗਾ ਬਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਤਾਰੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਹਾਜ਼ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।